मेरे को कुछ नहीं होना, मेरे को बेनर से बात करो, नहीं तो उनको घर दिखाओ, मैं उनको बाप से बात कर लेती। కారు ఇచ్చేది లేదంటే ఆడు ఏమంటుండు విన్నారా మీరు అసలు? ఫస్ట్ రీజన్ చెప్పండి. ఆ కార్ అయితే అమ్మమన్నా చెప్తున్న వాడు వస్తాడు, రేపు వస్తాడు. ఆ కారు విషయంలో ఏం మాట్లాడుతాడో అయితే ఇంటికాడ మాత్రం లొల్లి కావద్దు. తీసుకుమంటారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇల్లు చూపించిండ్రు, వాళ్ళ డాడీ దగ్గర మాట్లాడుతున్నా. అరే నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడవు, పైసలు ఉల్టా సీదా మాట్లాడి పెట్టేసారా నువ్వు? నేనంటే ఒకసారి వాళ్ళు ఇల్లు చూపండి. ఎంత పే చేసిరన్నా? కార్ అయితే ఇయ్యం. కారు ఫస్ట్ రీజన్ చెప్పండి. ఆ కార్ అయితే అమ్మమన్నా. ఆ కార్ ఎక్కడ తీసుకోపోయినా నేను తీసుకొని వచ్చుకుంటా. నువ్వు ఎంత పే చేసినావు? जब हम लोग नहीं थे आप नहीं थे, मैं उससे आपसे नहीं बात करना चाह रहा हूँ. उसका घर दिखाओ, आपको घर मालूम है? घर ना तो घर में पैसा 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 कौन? पैसे कितने दिए? देखो 4 दिन से एडवांस ले गए थे आप. 50,000 के लिए मैं क्या बच्चा देख रहा हूँ? 50,000 मेरे लिए कोई पैसे का कीमत ही नहीं है मेरे पास. ఎంత పే చేసినా ఒక్క మాట చెప్పండి అన్న. నేను ఎందుకు చెప్తామా? నేను ఎవరు పైసలు ఇచ్చినా బెన్నర్ కి ఇచ్చిన. ఆయన లేడు లేడంటే వాళ్ళు ఇల్లు చూపండి, వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర మాట్లాడతాను. ఫోన్ చెప్తాను, ఫోనే చెప్తాడు సార్. మా ఫోన్ లేడు పైసలు ఇచ్చినా ఇంకో అమౌంట్ ఏమో బ్యాలెన్స్ పై ఇచ్చేస్తా. కాదు అది మళ్ళీ ఎందుకు మళ్ళీ నా దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకుంటా? కూడా తీసుకున్నాను. 50,000 కూడా ఎందుకు వస్తా భయ్యా? నాకే అమౌంట్ అది 50,000 పెద్ద మాట అన్న నాకు. నేను వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర మాట్లాడతామా? कुछ भी नहीं भाई, बेनर भाई गाड़ी का एडवांस लिए, उसके बाद से आए गाड़ी बेचने के लिए एडवांस वापिस दे थे वो लोग. आया भाई 50,000 रुपए देगा. 60,000 बेनर के पास कितने लिए कि नहीं? नको तुम नको भी नहीं बोल रहे. नको जी, मैं आया. हाँ उन्होंने ये उन्हें उसका घर दिखाओ बोलते हुए नहीं दिखा रही. ठीक है, मैं बात करके फोन करता हूँ आपको. नहीं दिखाते घर आप आए बोल भी आओ. वो गाड़ी ఎంత ఇచ్చిండో మేము అంత ఇచ్చేస్తామన్నా. ఎక్స్ట్రా కూడా ఇస్తాం కానీ కార్ అయితే తీసుకొని ఇవ్వమన్నా. దగ్గర ఒక్కసారి మాట్లాడుకోండి. ఆయన ఎవరు ఫోన్ చేస్తాను లేకపోతే ఇంత आप लोगों का फोन नहीं होता ऐसा कैसे होता? काम नहीं 10 काम आ रहे थे भाई उनको. अरे 10 काम आए तो हमारे को, हमारे क्या 20 काम आ रहे थे हमारा भी. तो बात नहीं भाई, वो गाड़ी देने की नहीं है. आप कितने एडवांस दिए? भाई जो भी है, जिसको मैं पैसा दिया मैं उससे बात. अभी उन्हें अवेलेबल नहीं है, हम ना बात कर रहे हैं. अवेलेबल लेट गया వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో कोई भी रह लो, मेरे जगह पे क्या बात करूं? मेरे तो आप आके यहाँ बात कर रहे ना डायरेक्ट बात करो. मेरे जगह पे आप है तो आप चुप रहते क्या? नहीं रहते भाई. अभी मेरे घर में सुनो, अभी मेरे घर पे बर्थडे फंक्शन है बोल के मैं कार लेंगे बोल के मैं एडवांस दिया. अभी पूरा भैया संदीप भैया को फोन कर कार है तो అన్న అసలు पैसे एक्स्ट्रा दे. देखो तुम बोल रहे 50 को 60 बोल के, मैं जितना भी बैलेंस है तुम्हारा अपने ट्रांसफर करते हो. मेरा कार का चाबी गाड़ी दिया मैं आपको అది అస్సలు ఇవ్వమన్నా. गाड़ी देने की नहीं है भैया. మీరు కోట్లు ఇచ్చినా ఇవ్వం. మాట కాదు, నేను ఎట్లా पक्का आओ भाई. वो एडवांस रेस वाले आए. ఎట్లా क्या है कि भाई घर बताओ बोल रहे. మనం పైసలు ఇచ్చి ఉందో భయ్, పైసలు ఇచ్చి నీ దగ్గర ఏంటి తింటారా? పైసలు ఎవరు తీసుకున్నారు? हेलो हाँ भाई क्या हो भाई? भाई कुछ भी नहीं हुआ, बेनर से बात करने का है भाई. भाई
कई को बोले तो हमारे से एडवांस लिया उन्होंने कार बेचने के लिए, एडवांस देके 4 दिन से फोन कर रहे हो, फोन का रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसे ही रहता क्या? आओ जी, ऐसा है तो फिर भाई, ऐसा है तो असल कई को लेना, हमारे एडवांस कई को लेना, बात कई को देना, कार बेच दो बोल के। मेरे को कुछ नहीं होना, मेरे को बेनर से बात करो, नहीं तो उनको घर दिखाओ, मैं उनके बाप से बात कर लेती हूँ। हाँ, घर के पास लेके चलो, अरे उनके बाप से बात करते भाई। हेलो, अरे पूछते उन्हें कब तक आ रहा, क्या आ रहा, उन्हें शायद घर पे भी रह सकता ना भाई। मेरे को घर दिखाओ बोलो जी, तुम्हारे दोस्त को बोलो। हेलो भाई, किसका ఇంటికాడ వచ్చి ఇచ్చినావా నా పైసలు? ఇక్కడ ఏడిచ్చినావు కనీసం అలానే చెప్పండి కదా. ఇచ్చిన ఒక జాగాలో ఇచ్చిన, ఆ జమానానే మాట్లాడండి. उनके फादर को नहीं दिए ना వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర కిందనే ఇచ్చిన, बड़े भाई, उनके फादर को नहीं दिए ना पैसे? ఇల్లు అడ్రస్ అడగకు. మర్చిపోయినా, అప్పుడు మర్చిపోయినా వాళ్ళ డాడీ కంటే ఏలేదా వాళ్ళ డాడీ తో ఎట్లా మాట్లాడు? उनके फादर को नहीं दिए ना पैसे? अभी बेटा गलती करते किसको पूछते? बाप को ही पूछते ना। पूछते भाई, वो सही बात है, मगर जो भी है यहाँ बात करो, वहाँ जाने का పైసలు కొట్టేసామంటున్నాం. కార్ అయితే ఇయ్యమన్నా. कार ये కదా ఒకసారి చూపించండి। సన్నగా వచ్చినాడు, సన్నతో మాట్లాడు ఇంటికాడికి వస్తా అంటే ఏనా ఇంటికాడికి వచ్చి ఏం చూస్తావా? ఇంటి దగ్గర వస్తా అంటే పైసలు ఇచ్చినా ఎవరికి బెన్నర్కి, అవునా ఇచ్చినావు పైసలు రిటర్న్ ఇస్తావు. ఆ పైసలు 10,000 ఎక్కువ ఇస్తామా? అరే అదే నా లెక్కన 16,000 నాకు లెక్కన అది। चलो उसको डैडी का लेके बात करेंगे। गाड़ी को दिए जाना पैसे नहीं जी, उसको डैडी से बात कर तो बोल रहे ना। चलो क्या बात करते देखिए, जिम्मेदारी पैसों की अपन ले रहे हैं, पैसों की जिम्मेदारी अपन ले रहे हो, नहीं सुन रहे। 50,000 नहीं होता बोल रहे हो ना, 10,000 नहीं होता भाई, कितना अमाउंट है बोलो बोलो, नहीं बोल रहे ना उसको बोलो भाई, घर को कहीं को लेके जाते चलो जाएंगे भाई, बाप को भी मालूम है ना हमने क्या कर పెళ్ళి వచ్చినాక ఇంటి దగ్గర పోమన్నా. ఆడ ఏమేమి చేస్తున్నాం మనకి ఏం తెలుసు. ఆడ ఏం చేస్తున్నాం, అన్న దగ్గర ఎంత తీసుకున్నాం మనకి 50 అంటున్నాడు। 50,000 గురించి ఇలా వస్తారా నేను? ఏం నువ్వు 50,000 बोल रहा आपने, चलो जाएंगे। సరే ఎంత ఇచ్చినా అలానే చెప్పమన్నా. చెప్తాదంట కార్ అయితే ఇచ్చేది లేదన్నా. ఏదో ఒకటి మాట్లాడదాం, ఏదో ఒకటి చేద్దాం। చలో చలో अरे कार दिखाओ बोलते क्या है कि? अरे क्या भाई 50 भी नहीं लिए बोल रहे हो लगा? अरे 50,000 लिए तो नहीं आता भाई, ऐसा दिख रहा आदमी हो। नहीं दिख रहा होगा, आखिर ले लिए कितने नो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छे लिए होंगे उसके लिए उन्हें सीरियस हो रहा, नहीं तो नहीं होता उन्हें। कैसा आदमी 50,000 के लिए आया सर का दिख रहा नहीं हो। क्या काम करते हुए जरा बोलते नहीं अपने, वो करने से पहले कुछ దన్మన్ పోతే ఆ ఇంకోటి పర్సన్ అవుతారా పోయి మాట్లాడేసి వస్తా ఫస్ట్ నేను। అంకుల్ అది ఏం బెంగ కార్ గురించి వచ్చిరా అంకుల్? అదే కాదు, ఎవరైతే అడ్వాన్స్ ఇచ్చిరా వచ్చి నొల్లి చేస్తారు 47 రా। ఇంటికాడికి వచ్చి ఇద్దరు చూపాను, డాడీతో మాట్లాడతా అని నిలబడ్డారు మన అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాం, మనమేం చేస్తాం? కార్ అయితే ఇచ్చేది లేదు అంకుల్. కార్ ఇచ్చట్లేదు, కార్ అసలు ఇచ్చట్లేదు. మొత్తంతో అది తీసుకొచ్చినాం. కార్ ఇచ్చేది లేదంటే ఆడు ఏమంటుండే విన్నారా మీరు అసలు? ఆయన ఏమంటున్నావు? 50,000 కూడా 50,000 కాదు, 50,000 మరి నీకు వస్తాను నేను అంటున్నా। ఉన్నప్పుడు రమ్మని చెప్పు, పని మీద పోయిండు, ఫోన్ చేసుకోమని డాడీని కలిపి అంటున్నా। అవసరం లేదు, నాకు కళ్ళ మొగడు ఇచ్చిండ, అది మాట్లాడదాం అంకుల్, మాట్లాడదాం। అంకుల్ నా పేరు దినేష్, కార్ఖానా నీ కొడుకు నా బెన్నర్ నా కొడుకే పద్ధతి అంకుల్ ఇది ఏం పద్ధతి? నేను అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన పాప బర్త్డే కి కార్ అమ్ముతా అని చెప్పిండు। 4 days నుంచి 4 రోజుల నుంచి కంటిన్యూ ఫోన్ చేస్తే అసలు రెస్పాన్స్ లేదు। లేడు, బయట పోయిండు, బయట పోతే ఫోన్ చేసి చెప్పాలని చేయాలా, వానికి తెలవాలా, వానికి తెలవాలి। మీ ఇల్లు తెలియదు, నేనేదో ఇచ్చిన పైసలు అసలు ఎవరినైనా ఇచ్చాను మీరు? అరే ఆయనది కారు చెప్పిండు, నా సొంతం కారు। ఇప్పుడు ఆయన సొంతం అప్పుడు ఆయన సొంతం ఉన్నప్పుడు ఆయనతోనే మాట్లాడండి. సన్ని కార్ తీసుకొని పోయి దాచి పెట్టుకోమని మనం అమ్మని చెప్పండి ఉండే, వాడు ఎట్లా అడ్వాన్స్ తీసుకుంటాడు? అడ్వాన్స్ తీసుకునే వాడేసింది అందులో 50,000 కాదంట, 50,000 తీసుకున్నాను। ఆయన ఏమంటాడు 50,000కి నేను ఇక్కడ రాను ఎందుకు వస్తాను, ఎంత తీసుకున్నా 50,000 కూడా నేను ఎందుకు ఇస్తా భయ్, 1 month టైం ఇస్తాను మీకు 50,000 అంటే।
మరి ఎక్కడ పోయిండు వాడు ఎంత తీసుకున్నా ఫోన్ చేయడానికి ఒకసారి చేయండి, ఫోన్ లేపుతలేడు ఒకరిది. కార్ అయితే ఇచ్చట్లేదు. అదే మా కార్ అడ్వాన్స్ తీసుకున్నావారా? కాదు అడ్వాన్స్ తీసుకున్నావా? వాళ్ళు అరే అన్న ఎవరాని పనులు చేసామరా 50,000 అని చెప్పి. ఇంటి మీదకి వచ్చినారా అన్ని పైసలు బెన్నరేడి 4 రోజులు లేడు అనేసి. ఏమో ఫోన్ లేపుతలేరు. ఫోన్ లేపుతలేడు మన. ఫోన్ లేపకపోదరా ఇంటికి? హలో ఇంత తీసుకుని అడగాను కదా నేను, ఎంత తీసుకున్నా తీసుకున్నావు అడ్వాన్స్? ఎంతనో తీసుకోవాలి అన్న ఎందుకు వచ్చి నేను ఫోన్ చేశాను చెప్పి అన్న వాళ్ళకి. మళ్ళీ మాట్లాడుకో కదరా, నీ ఫోన్ చేసి లేపుకొని మాట్లాడు కదా. మళ్ళీ ఇంటి దాకా ఎందుకు తెస్తున్నావు? ఇంటి దాకా ఎంత చేసుకుంటే మన కారు అన్నకి మళ్ళీ అదే వాళ్ళ పాప బర్త్డే ఉందంట, బర్త్డే కొనుక్కుంటానంట కారు కదా. అదే మాట అక్కడే చెప్పురా. అదే అది కాదు మన మాకు చెప్పినావురా ఇవన్నీ, ఏం చెప్తావు? ఏం చెప్తాను మీరు చేసేదాకా ఎట్లున్నదా మీకు ఆయన వచ్చి చెప్పేదాకా అర్థం. ఏయ్, సరే పైసలు మీకు కరెక్ట్ చెప్పిండు అంకులాడు. పైసలు కారు ఎవరైతే తీసుకుపోయినరో ఆడికెళ్ళి బయట కారు దేనికి పోయినా అని చెప్పి ఫోన్ చేసి చెప్పు మళ్ళీ. పైసలు ఇచ్చి ఫోన్ లేకపోతే ఇగో అన్నతో మాట్లాడొచ్చు. ఫోను హల్మన్ ఏడున్నారా? పద్ధతి కాదు ఇది. హలో ఎక్కడున్నావు? ఇయ్యాల ఫోన్ వల్ల మనం ఎందుకు వస్తాం వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర? మనం పైసలు ఇస్తే. మాట్లాడు. హలో బెనర్, 4 రోజుల నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నా. ఇదే నా పద్ధతి? చెప్పు. నువ్వు చెప్పగానే నా అమౌంట్ ఇచ్చినాను కదా. నీ అర్జెంట్ ఉన్నావు చెప్పినావు. అన్నా నాకు అర్జెంట్ ఉంది, నా కార్ అమ్మేస్తా అంటే నేనేం చెప్పినా, మా పాప బర్త్డే ఉంది బ్రదర్, ఈ డేట్ కి నా కార్ కావాలని చెప్పినా. అమౌంట్ తీసుకున్నావు, నేను ఏం రాసుకున్నా నీ దగ్గర? ఏం రాసుకోలే కూడా. చెప్పు. మళ్ళా నీ మాట మీద ఇచ్చినా కదా నేను. ఇదే పద్ధత? నువ్వు 4 రోజుల నుంచి అసలు రెస్పాన్స్ లేదు ఫోన్ది. ఇదేనా? ఫోన్ చేసిన అన్నోన్ నంబర్ లో చేసిన లేపుతా నువ్వు. అంటే వేరే అయితే కూడా నాకు చెప్పాలా కదా నువ్వు. అలాగే ప్రాబ్లం ఉందనా నాది అంటే అయిపోతుండే, నేను కూడా ఆగుతుండే. మా ఇంట్లోనేమో ఏదో కార్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇవాళ వస్తుంది, రేపు వస్తుంది, ఇట్లనే చూసేస్తున్నా నేను. మా పాప ఏమో రోజు అడుగుతుంది. పద్ధత బెనర్ ఇది? సారీ అంటే అవుతుందా చెప్పు? నిన్న బర్త్డే ఉండే, నిన్న పాప ఎంత ఫీల్ అయితే తెలుసా? ఏం డాడీ నన్ను చూసేస్తావా నువ్వు, కార్ తెస్తావని తేలా అని. నా చైన్ పెట్టేసి నీకు పైసలు ఇచ్చినా నేను, నా గోల్డ్ చైన్ పెట్టేసి. నీకు తెలుసు కదా. వీళ్ళు ఇల్లు చూపిమంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమో నేను చూపియను, నేను కారు అమ్మాము. ఏంది ఇది పద్ధత మీది? ఇదేనా? ఎవరు అమ్మాయి ఉంది, అమ్మాయి కూడా అది ఉల్టాసిగా మాట్లాడుతుంది మేము అమ్మమ్మని. ఇదేనా ఇది? నువ్వు పైసలు ఉల్టా అయిపోయింది. ఏదో పైసలు నేనే నీ ద్వారా తీసుకున్నట్టు అయిపోయింది ఇది. పైసలు నువ్వు నా పైసలు ఇచ్చేసి నేను తిరుగు. ఏంది అర్థమైతలే నీకు? కాదన్నా చెడి ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇవ్వ అన్న, నా బండి తీసుకో, కానీ కార్ అయితే ఇయ్యమన్నా. కారే కావాలి. కార్ అయితే ఇచ్చలేదన్నా, ఒకటే మాట ఇయ్యం. ఇచ్చిన మా పాప రూపాయలు వచ్చినా ఇయ్యం అంటే. మేము ఎట్లా వసూలు చేయాలో మాకు తెలుసు. చెయ్యన్నా, తీసుకొని ఇయ్యం. మరి అదే మాట చెప్పు, పంపి. రేపు అదేముండవు, బయట మాట్లాడుకుని నువ్వు కారు అమ్ముతావో ఏం సంగతి తర్వాత మాట్లాడతావు నువ్వు వచ్చినాక. హలో తీసుకోమని కారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇల్లు చూపించిండ్రు, వాళ్ళ డాడీ దగ్గర మాట్లాడుతున్నా. అరే నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడవు, పైసలు కానీ ఉల్టా సీదా మాట్లాడి పెట్టేసారా నువ్వు. నీకు పైసలు అవసరం కదా, మరి వాళ్ళు వచ్చినా కార్ ఇచ్చేది లేదు. మాట్లాడతా, నేను బరాబర్ మాట్లాడతా. నువ్వు వదిలేసే రాదు, వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుకుంటాను అంటారు. అది వచ్చి అన్న కార్ ఇచ్చేది లేదన్నా, వేరే కార్లు అర్థం చేసుకో. నువ్వు ఎంత పైసలు ఇచ్చినావు అంత పైసలు మేము రిటర్న్ ఇస్తామన్నా. మా కార్ కావాలా? కార్ అయితే ఇచ్చేది లేవు. మాట ఇచ్చిన అలా ఇచ్చేది అన్న కష్టపడి ఆయనకి తీసుకొని వస్తానన్నా. మాట్లాడుకుంటున్నా ఇచ్చేది లేదు, అంతే మాట అయిపోమన్నా. వస్తాడంట రేపు వచ్చినాక మాట్లాడి ఆయన ఏం మాట్లాడాలంటే రేపు తారీఖు చేస్తా అంటాడు. రేపు ఆయన 4 రోజుల నుంచి ఇట్లాగే తెప్పిస్తున్నాడు. అన్న పైసలు తీసుకో అన్న, కార్ అయితే ఇయ్యమన్నా. పైసలు వద్దు మీరు. ఎక్స్ట్రా ఇస్తామన్నా. అన్న అది ఒక మెమరీ అన్న, అర్థం చేసుకో. మేము కార్ అయితే ఇయ్యం. మెమరీ అంటే మాట ఇచ్చిన మా పాప మాట ఇచ్చిన కష్టపడి ఎంత దూరం నుంచి తీసుకొని వచ్చినా కష్టం పడి ఆయనకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన, సొంతం చైన్ పెట్టేసి ఇచ్చిన ఆయనకు అడ్వాన్స్.
మీరు ఏం చేస్తారు పాపం మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా? అసలు ఎందుకు కొట్లాడుతారు వాళ్ళ ధోని వాళ్ళ పైసలు ఇచ్చారు పాపం మనకి. వాళ్ళే వచ్చిరానా కొట్లానికి ఇదిగో బెన్నీ, వాళ్ళ ఎవరు కొట్లాడి పైసలు కావాలా మాకు, పైసలు పైసలు అవసరం లేదు, నేను వచ్చినాక మాట్లాడుకుంటా అని చెప్తున్నా. ఆ? మీరు ఒక్కరు వాళ్ళతో మాట్లాడే అవసరం లేదు, నేను వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడుకుంటాడు. సరే ఠీకే ఉంది. రేపు వచ్చిన మాట్లాడుకో, settlement ఇదే మాట, ఇదే అడుగు అడిగాను ఒకసారి ఎప్పుడు వస్తాడు అడుగు. ఒక్కసారి ఈ మాట అన్నకి చెప్పు, అన్న ఇంట్లోకి వెళ్తాం బయటికి. మీ అన్నకి చెప్పేగో. బెనర్ మీ ఇంటి దగ్గర రావాలని నాకు ఏం ఇష్టం లేదు. మీ డాడీని వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టాలని నాకు ఇష్టం లేదు. నువ్వు ఫోన్ లేపితే నేను ఇంటి వరకు రాకపోతుండే, నువ్వు ఫోన్ లేపుతేనే నేను వచ్చినా. నేను నాకేం అవసరం భయ్ మీ ఇంటి దగ్గర రావాలని చెప్పు. సరే రేపు వస్తాడంట కదా, మాట్లాడి డిసైడ్ చేసుకొస్తాను. అందుకే ఒక చీరల గిలాని కింద పడేసి ఇప్పుడు 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 కూడా ఇగో, నేను ఏమంటా మీ డాడీకి అమౌంట్ ఇచ్చేస్తా సార్, ఆ కార్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే పని నాకు. తీసుకోకండి. నాకేం అమౌంట్ వద్దు. మీ డాడీకి ఇచ్చేస్తా బయట. నాకు వద్దే వద్దు అమౌంట్. నువ్వు ఏదైనా బెన్నర్ కే డీల్ చేసుకో, బెన్నర్ తోనే మాట్లాడుకో. నాకు ఏ కార్ పైసలు వద్దు, కార్ విషయం వద్దు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్పినావు, నాకు పైసలు అర్జెంట్ ఉందన్నా కదా అడ్వాన్స్ తీసుకున్నావు. మీకు తెలియదా? ఇప్పుడు మీకు ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నా. అది పద్ధతి కాదు, పద్ధతి కాదు, అస్సలు పద్ధతి కాదు ఇది. అరే ఏముందో మాట్లాడి జల్దీ చేసారా రేపు వచ్చి బండి ఇచ్చేసాయి, కారు ఇచ్చేయి భయ్, కారు ఇచ్చేయి. బండి ఇచ్చిన బండి ఇవ్వు, ఇంటి ఆరో చేసుకో. బండి ఇస్తున్నాడుగా, మనం చేసుకో, మాకు సంబంధం లేదు. కట్ చేసి కారు ఇస్తాడంట రేపు వచ్చి కారు ఇస్తాడు. అది ఆయన నేను మాట్లాడుకో అన్న ఏదున్నా. సరే సరే వీళ్ళంతా కాదు, ఓనర్ నీకు ఇంపార్టెంట్. ఓనర్ ఒక ఓనర్ ఇంపార్టెంట్ అంట. అది కాదు, నాకేమంటే వాళ్ళ డాడీ మమ్మీకి తెలవాలని ఇక్కడ వచ్చిన. ఎందుకంటే నేను రోడ్ మీద పైసలు ఇచ్చిన ఆయనకి, మాట మీద. ఆయన మాట పెట్టుకోలేడు. సరే రేపు వస్తాం కదా, ఆయన వచ్చినాక ఆయనతో మాట్లాడి వాళ్ళ డాడీ ఆరు కూడా ఇస్తాడా? ఇష్టం లేదమ్మా. నీ రెస్పాన్స్. నా రెస్పాన్స్ కాదు. మరి ఎట్లా ఇరవై నంబర్? నాడు వచ్చి మాట్లాడాలి. డాడీ రెస్పాన్స్ ఇస్తలేడంటే నాకు పైసలు డాడీ భరోసా కాదు, ఇస్తలేడు. భరోసా అంటే వాడు కార్ అమ్మేది నాకు తెలియదు, మీరు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేది నాకు తెలియదు. ఆయన ఈ రెండు తెలియదు. నాకు ఆయనది తెలియదు, నాకు మీరు తెలియదు. కాబట్టి నేను ఎట్లా ఇస్తాను మీకు? తెలియదనే ఇక్కడ ఇంటి వరకు వచ్చి ఇప్పుడు వచ్చి చెప్పినావు కదా, ఇప్పుడు వచ్చి చెప్పినప్పుడు నేను రేపు వాడు వస్తాడు, రేపు వాడిని అడిగినాక ఏది ఉందో డిసైడ్ చేసుకో అని చెప్పేస్తాను. సరే ఒకవేళ ఆయన వస్తాడా? వస్తాడు ఇక, ఆయనే decide ఏ మాట ఉంటే ఆ మాట మీద ఉంటాడు. అంతే. ఏదైనా చేంజెస్ అవుతుంది కానీ అయితే మాత్రం ఆ కార్ ఎక్కడ ఉంది చూపించండి, పైసలు ఇచ్చి నేను తీసుకుపోతా. ఓకే ఆ పని చేయి. ఓకే ఓకేనా? మీ రెస్పాన్స్ అందరూ ఆ, రైట్. వాడు ఎంత అమౌంట్ అడిగిండో అంత అమౌంట్ మీరు ఇచ్చి క్లియర్ చేసిన అంకుల్ అన్నాక బరాబర్, బరాబర్. ఏడో ఉంటాడో తీసుకుని పో. బయటే కొడతాం కావాలంటే, Right. వైట్ అమౌంట్ కొడతాం. మాకు ప్రూఫ్ ఉంటది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం నేను క్యాష్ ఇచ్చిన ఆయనకి. ఆ, ఇప్పుడు మీకు వైట్ అమౌంట్ కొట్టి రేపు నేను తీసుకుపోతా. Right. ఒకవేళ ఆయన రాకపోతే రాకపోతే వచ్చి లే, వస్తాడు, వచ్చినాకనే చేయాలా. Right. రాకపోతే చేస్తే కాదు. రాకపోతే నువ్వు నాకు పంపించిన అంటే వాడు చూడలేదు చేయలేదు ఎందుకు. వాడు వచ్చినాక వాడికి అమౌంట్ ఇస్తారా, బయట ఇస్తారా, మీరు ఎట్లా ఇస్తారో ఇచ్చుకొని కార్ ఎక్కడ ఉందో తీసుకొని పోండి. రైటా? నీకు కార్ వాళ్ళకి సంబంధం కాదు. నేను లేను, నాకు సంబంధం లేదు కార్ విషయం. మాట్లాడతాను. ఓనర్ ఇంపార్టెంట్ అంటుంది. సరే भाई भाई आरो आरो उनका घर मिल गया. ठीक है, कल का बात हुआ. उन हाँ तो बोल रहा था ना, नहीं आया बोले तो अपन क्या करेंगे. ठीक है, ठीक है. क्या होता हो कर लो. मॉल वाली कमान भी पाक नहीं होती यार. भाई खाली नाम बोला माँ. अरे सरे ना उसके लिए घर में सामान गिमाना पड़ जाओ. उनसे लड़ ले रहे पे ना परसों टीवी वाला ठीक बैठो माकेमो याद परेशान कर दे रहा हूँ. अरे भैया कितना फिर के ऐसा మన కాడ తిండి లేదు నిద్ర లేదు. ఇదేం సార్ నీ పరిశ్రమ వాడు చేసే లెక్కలు ఇంట్లో. పైసలు తీసుకొచ్చి పడేసిండు. అది ఏమేమో చేస్తున్నాడు రాసాను డౌట్. అది పైసలు ఎక్కువనే అసలు వాడు ఎందుకు షాప్ గురించి వాడు చేసేదాన్ని. ఆ షాప్ ఏం షాప్ పెడుతున్నాయి మా అంకుల్ తలకాయ నొప్పి. వేస్ట్ అని చెప్తున్నా. వాడు వస్తాడు రేపు వస్తాడు. ఆ కారు విషయంలో ఏం మాట్లాడుతాడైతే ఇంటికాడ మాత్రం లొల్లి కావద్దు. కారు అమ్ముకుంటాడా ఇక నాకైతే వచ్చి ఎంత ఏమని కానీ వాడు అన్న స్టార్టింగ్ లో కార్ తీసుకుంటా అంటే వద్దన్నాడు కదా. కష్టం తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాల్యూ ఉండాలి కదా అన్న.
ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు నాకు ఏం అర్థమైతే ఆయన వచ్చింది డైరెక్ట్ వచ్చింది అమ్మాయి 50,000 డ్రీమ్ కార్ అంటే ఈజీగా ఎవరు ఇయ్యారు అన్న డ్రీమ్ కార్ ని. అందరు సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఏమంటుండ్రు, అన్న కార్ అమ్మొద్దు, ఎంతనో నేను ఆపుతున్నా, కానీ వాడు ఎంతకని చేసే లెక్క నాకు ఇష్టం. నేను కూడా కార్ అమ్మొద్దు అనేసి అంటున్నా. అమ్మమని అసలు అంటాను నేను. అందరు మన ఒపీనియన్ అంతా ఒకటే ఉన్నది, కార్ అమ్మొద్దు. పైసలు ఏమైనా కావాలంటే ఎక్కడికైనా తెచ్చుకో, గోల్డ్ ఏమైనా పెట్టుకుని అదేనా ఎక్కడికంటే ఆయన అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను. మెర్సిడీస్ అట్లా చేసిండన్న, ప్రతి ఒక్క కార్ అట్లనే చేస్తున్నా, తీసుకుంటున్నా, అమ్ముతున్నా. పోనీ అమ్ముకొని అమ్ముకున్నారు వీడియో గురించి. ఇప్పుడు ఈ కార్ మాత్రము అమ్మనికి వీల్లేదని మనం ఒక ప్రెజర్ మీద ఉన్నాం అంతే. అంకల్ రాత్రి అంతా రోడ్ల మీద వండుకున్నాం మేము, గుంటూరుకి తిరిగి ఆడ ఏమన్నా ఇందులో కార్లా. ఎట్లా మళ్ళీ వీడు వచ్చినాక మీ సంగతి తెలుసా? తిననీకి దుకాణం कार तो देने का नहीं है अंकल। देने का हमारा इरादा नहीं, अभी इनका सामने क्या करता है अभी उन मैं लोग बात करता हूँ मैं अभी इन लोग आने वाले पैसे दिए उनको, तो उनको कैसे तो अभी कार होना बोलते रहता है। కార్ ఇస్తే అయితే నేను లొల్లి अपना दिल में क्या है, कार बेचना नहीं, उसे आगे ఇమ్రాన్ బియ్యానని చెప్పి మాట్లాడతాను చెప్పి నేను అతను బెన్నర్ వచ్చినాక ఏదో ఒక క్వశ్చన్ సెటిల్మెంట్ చేద్దాం. ఇల్లు మొత్తం డబ్బులు వదిలి మన మమ్మీతో వాళ్ళు అందరితో వదిలి కట్టుకుంటాం. रिवर्स मारता है అంటే మీరు మొన్న ఎట్లా చేసి ఇప్పుడు ఆ మనుషులు ఇంట్లోకి వచ్చారు డైరెక్ట్ ఆడికి వచ్చి కారు అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అడ్వాన్స్ 50,000 తీసుకోలేదంట, అంటే ఎక్కువ తీసుకున్నంట. మనకు 50 అని చెప్పిండు కదా, అంటే 50,000 అని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఇమ్రాన్ అన్న వీడియోలో కూడా చెప్పిండు 50 తీసుకున్నా. ఇమ్రాన్ కూడా అన్నాడు నేను ఇస్తాను. అందుకే 50 అంటున్నాను. సరే మీరు మాట్లాడిన వాడు వచ్చినాక అప్పుడు ఆయన ఏమంటారు 50,000కి ఇంత దాకా వచ్చే కనిపిస్తున్నాను నేను అంటున్నాను. మళ్ళీ ఎక్కువ తీసుకున్న సంగతి మనకు తెలియదు కాబట్టి వాడు వచ్చినాకనే అది క్లారిటీ. ఇవాళ రేపు 50,000 దుకాణం ఎవరు దొరకలేరు అనుకుంటున్నాను. వాడు ఏం 50,000 ఎందుకు వాడు నేను వేరే అడ్వాన్స్ లిమిటే. తీసుకున్నాడు. అడ్వాన్స్ తక్కువ 50 ఉండొచ్చు. తీసుకున్నా అన్నాడయ్యా. కాదంట అండి ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు क्या बोले भाई एडवांस तुम्हारा 50,000 ना 60,000 रुपए मार तो तुम चल जाओ यहाँ से అన్నాడు. ఆయన మేక ఉత్త పైసే కెళ్ళి మే ఆయా క్యా అన్నాడు. ఆయన ఏదో ఇక వాడు ఏది మనకి ఏది ఇస్తలేడు, మనకు వాడు నువ్వు ఏమి ఇస్తలేడు మనకు. అసలు మనకి ఏం చెప్పకుండా చేస్తున్నాడు. వాంది వాడు ఏం చేస్తుండో వానికే తెలియాల. ఇంట్లో కూడా ఉండడు, ఇంట్లో కూడా ఏమైనా బయటనే ఉంటాడు, అసలు ఇంటికే వస్తలేడు. మనకేమో 4 రోజులు అయింది ఇమ్రాన్ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తలేడంటే వాడు మనం కారు అమ్మనిస్తలేమనేసి వస్తలేడు. అబ్బా కారు గురించి ఏంటంటే ఆడు కారు ఆయన కారు ఇస్తాడేమో అని చెప్పి అక్కడ ఆయన వీడియోలో చూస్తున్నా, ఆయన తోని ఉన్నాడు, ఇంటికి కూడా వస్తలేడు. ఫోన్ చేద్దామంటే నేను ఎటుకైనా ఫోన్లే చేస్తాను, లేదా నేను ఉండని అంటాడని ఫోన్ కూడా చేస్తాను. రేపు వచ్చినాక మా అమ్మ రేపు వస్తాడు కదా, రేపు వచ్చినాక మాట్లాడదాం. రేపు వచ్చినాక మాట్లాడి మనం డిసైడ్ చేద్దాం. మళ్ళా అడ్వాన్స్ ఇచ్చేద్దాం.